الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، معزز حضرات، دانشوران، علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز ماہرین علم و فن، آج کا یہ دن 15 اگست ہے. اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ان بچے اور بچیوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں اور ان بچوں کی جو نظمیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو بچے اپنی تقریرات و خطابات کو پیش کیا ہمارے سامنے، وہ دراصل میرے ناظرین وہ اس دن کے لیے وہ ایک ایسا جشن ہے، وہ خوشی ہے، وہ خوشی کا ماحول ہے جس کو آج سے 75 سال قبل ان مجاہدین آزادی نے، ان ماہرین نے اس جابر حکمراں کا تسلط کا خاتمہ کیا تھا، جس برطانوی سامراج نے اس ہندوستان کی تہذیب کو متاثر کیا تھا، اس ہندوستان کا تمدن کو متاثر کیا تھا، اس ہندوستان کے سماج کو متاثر کیا تھا، اس سماج کے ماحول کو متاثر کیا تھا، یہاں کی صنعت کو متاثر کیا، یہاں کی تجارت کو متاثر کیا، یہاں کے کاروبار کو متاثر کیا، یہاں اختلافات پیدا کر دیے، یہاں ہندو مسلم کے اندر تنازعات پیدا ہو گئے، آپسی انتشار کا شکار ہو گئے. میرے دوستو، اس کے خاتمے کے لیے ان مجاہدین آزادی نے، ان روشن خیال نے، اس ماہرین علم و فن نے اور مدارس اسلامیہ کنفوزلائے اعظام نے ناظرین وہ قربانیاں پیش کی ہے، وہ نذرانہ پیش کیا اس ہندوستان کے اندر، اور ہیومن رائٹس کے لیے اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو ہمیں ذمہ داری عائد کی، اور تمام ملت اسلامیہ کو یہ سبق دیا ہے میرے دوستو کہ اس ہندوستان کا ہر فرد جس کے لیے سٹیزن شپ ہے، جو جس کو ہندوستان کی شہریت حاصل ہے، ان تمام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس جشن کا ماحول پیدا کرے، اس کے اندر خوشی کا ماحول پیدا کرے. ہر بچہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر بوڑھا اس جشن کے اندر شریک ہو اور اس کے اندر خوشی کا ماحول پیدا کرے. میرے دوستو، تاریخ بڑی لمبی ہے. تاریخ انگریز کی جو تاریخ ہے وہ ہندوستان کے اس پر اس کا جو قبضہ ہے میرے دوستو، وہ تاریخ کی ایک لمبی فہرست ہے. اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف سمجھنا اس بات کو ہے ہمیں کہ میرے دوستو، جب بھی کسی کی طرف سے غلامی آتی ہے، جب غلامی کی کربناک اذیت کا کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے میرے دوستو، تو جس کے دماغ روشن ہوتے ہیں، جن کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان کو حقوق انسانیت سے آراستہ کیا جائے، ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے. اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان مجاہدین آزادی نے سب سے پہلا فریضہ یہ ادا کیا کہ یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا مالک و ایشور ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو ہمارا گاڈ اور لارڈ ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا خالق ہے، سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کے ان علماء کرام نے اس فریضے کو سمجھا، اور سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس ہندوستان کے اندر جب دارالحکومت کا فیصلہ ہوا تو اس حضرت نے سب سے پہلے اس ہندوستان کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے. آج کے بعد اس ہندوستان پر جابر حکومت آ چکی ہے، انگریز کا تسلط ہو چکا ہے. اس لیے برادران وطن کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے اوپر جہاد ضروری ہے. ایک دوسرے کے حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اگر ہماری تہذیب کو متاثر کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہماری معاشرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کو ضائع ہو رہا ہے میرے دوستو، تو ان مجاہدین آزادی نے سب سے پہلے فریضہ یہی ادا کیا کہ اس ہندوستان کے برادران وطن کو آزاد
आज़ाद कराया जाए, उस साम्राज्य के तसल्लुत का खात्मा किया जाए, उस जाबिर हुकूमत का खात्मा किया जाए, उसके दौर हुकूमत का खात्मा किया जाए। मेरे दोस्तों, उसके साथ साथ ये भी उन मुजाहिदीन आज़ादी ने उनकी तारीख से हम ये समझ सकते हैं, उनके जो रोशन खुतूत तारीख के अंदर सबक है, उससे ये हमें पता चलता है, उससे ये सबक मिलता है कि उसके साथ साथ ये उसके नताइज थे, बेहतरीन समरात थे कि आज़ादी के बाद तमाम बिरादरान वतन को जिस तरीके से हिंदुस्तान का जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी रहने वाले हैं, हर शख्स को मुसावियाना हुकूक दिया जाए, हर शख्स के लिए एक ही उसूल हो, एक ही कानून हो, एक ही ज़ाब्ता हो, वहाँ पोलराइजेशन नहीं किया जाए, किसी तरह की सियासत नहीं की जाए, बल्कि तमाम को एक दूसरे के साथ मुसावी हुकूक दिया जाए। मेरे दोस्तों, ये वो तारीख है जिसको हम जानते हैं, उसकी सच्चाई को हम समझते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें जो बताया जाता है कि सबसे पहले अपनी नस्ल नौ को ये समझाना पड़ेगा, नई नस्ल को ये बताना पड़ेगा कि उन मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनकी जो तारीख है, हम उनकी तारीख को अगर फरामोश कर देंगे, उनकी तारीख को अगर भुला देंगे, उनके वाक़यात को भुला देंगे मेरे दोस्तों, तो ये सिर्फ ये 15 अगस्त या 26 जनवरी ये कौमी दिन है। यकीनन ये एक ऐसा दिन है जो सिर्फ जश्न का नहीं है, बल्कि एक मुहासबे का नाम है, एक मुहासबे का नाम है कि हमें भी वो आज़ादी मिलना चाहिए, हमारी भी सिटीजनशिप होनी चाहिए। जिन पुरखों ने, जिन असलाफ ने, जिन मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश किया, अपनी जान को निछावर किया है मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माहौल के अंदर अगर तालीमी बुहरान है, जहालत का दौर है, तो सबसे पहले तालीमी बुहरान का खात्मा किया जाए। जाहिर सी बात है कि हमारी मईशत मुतासिर है, हमारी तालीमगाह मुतासिर है, हमारी एजुकेशन दरसगाहें मुतासिर है। उन तमाम के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम नस्ल नौ को तैयार करें। हमारे समाज की जो नस्ल नौ है, जो नौजवान हैं, उन तमाम को तारीख़ी असलाफ से आगाह करें, उनको बताएं, इस बात से मुतनब्बे करें कि यकीनन उन असलाफ की कुर्बानियों को पढ़ने का ज़माना है और उसके मुताबिक अपने समाज को ढालने के तरीके इख्तियार की जाए, वरना हमारी अक़दार मुतासिर हो सकती है, हमारे एहतराम, हमारी इज्जत, हमारा इकराम, हमारा वक़ार मुतासिर हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे माहौल के अंदर, हमारे समाज के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो तालीमी बुहरान का खात्मा है। हर घर के अंदर, घर का हर बच्चा, हर जवान के अंदर तालीम होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। हमारे घर का हर बच्चा एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, तब मेरे दोस्तों हम हिंदुस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त हो सकता है और हर शोबे के अंदर, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर वो ताबनाक तारीख़ हमारी रोशन हो सकती है। मेरे दोस्तों, अगर इस बात के लिए हम तैयार हों। मेरे नाज़रीन, हमारे इन बच्चों ने जो आपके सामने प्रोग्राम पेश किया और आप उनको दुआएं दीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, मज़ीद इन तालीमात को मजबूत करने और मुस्तहकम करने की कोशिश कीजिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर किस तरीके से तालीम का माहौल पैदा हो और ये जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसको पूरे तौर पर पढ़ने के लिए तैयार करें। हर गार्जियन को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता हो, हमारा घराना तालीम याफ्ता हो, हमारे घरों के अंदर शाइस्तगी और तहजीब आए, ये हमारे समाज के हर फर्द की फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तालीमी मैदान के अंदर रोल अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे समाज के अंदर हमारे समाज को मुहज़्ज़ब बनाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।